Привет. Как делишки? Привет. Ну, потихоньку. Солнышко выходит. Уже весна. Потихоньку приходит. Лагает сильно он. Еще и зеркальный бой, он тоже Тайсона Фури взял. Я нажал на удар, его нету. Из-за пинга. Я нажал усиленный хук, мой боксер ничего не сделал. У тебя там как дела? Ой, невозможно играть. Я нажал удар, он меня блок до сих пор держит. Кошмар. Да в целом нормально. Буду пузяку ему отбивать. Спокойненько, методично. Ой, скучный игрок. Сразу третий? Ты вышел, что ли, друг? Сбой в матрице на ринге. Вышел. Ой, какой черт вообще. Во-первых, душный был. По манере игры просто отходит. У меня с ним кнопки залипали. То есть я нажимаю, а мой персонаж ничего не делает. Так еще и на третьем раунде вышел. Кролла. Кролла. Ой, блин. Кролл. 27/4. Конечно. Золото 1.
Поехали. Так, ладно, попробую вот за это. Ни разу за него не играл, потому что у него какая-то странная манера и двигаться, и удары у него специфические. И что? Походу не зайдет. Ой. Я, конечно, понимаю, что я в Массачусетсе. Чё ж у вас с интернетом-то так все грустно? Вот вывесил, чтобы вы со мной тоже отслеживали мои накопления на RTX. Может быть, через года 2 накоплю. Welcome to the WBC Arena. They've been talking the talk. It's now time to walk the walk. I'm Todd Grisham. Alongside me is Johnny Nelson. Конечно, Pleasure's always Мухаммед. mine, my friend. Time for our tale of the tape. He is Smokin' Joe Frazier. He took part in the greatest boxing trilogy of all time with Muhammad Ali. He defines the words Philly fighter. And in the other corner, Muhammad Ali. He is Smokin' Muhammad Ali, the greatest of all time, fighting out of Louisville, Kentucky. Float like a butterfly and sting like a bee. Just take Понятно, вылетел. Что вообще происходит? Что там обнова вышла? То вроде нет. I'm Todd Grisham, and there's nothing quite like the Empire Fight Camp, especially at night. Next to me, of course, is Johnny Nelson. It's going to be unbelievable. The 23 уровня, но при этом он around the ранкед. world, the fighters. This is Интересно. just one of Это как? Smoke. То есть он не играл? Или что? This bout is sketch. They'll be fighting under. And we're off and running between these two really accomplished fighters. Let's see how they come out. Oh, and he caught him with a left hook. Ну, руки, конечно, подлиннее. The courage on display Ты за here кого is играешь? incredible. Джой Фрайзер. Черный который. And he misses with that jab. You're not going to
see a lot of Ну, finesse от and лысины skills from this guy. He рикошетят wants to мои bury удары. his forehead in your chest and pound away. Oh man, you've got swarm in your face. You've got to try and push him off, make him go into the rope. You've got to sometimes fight fire with fire. Hit him low on the blind side of the referee. Get him angry. Nice exchanges from both men in this round. Not a lot of defense here at all. Вот опять проблема коротеньких ручек. Я просто не достаю. Придется в корпус бить. Oh, and there he caught him with a stiff jab. У меня боксер не бьет. And he just missed with that left jab. A very competitive round with 10 seconds left. Я не знаю, как с ним драться. У меня просто руки I не don't know достают. which fighter is winning this bout. That was super tight. I dread being... Which fighter is going to get caught first? This counter puncher is going to wait for you to move first and then will strike like a snake. Keep an eye on this guy. Reaction is second to none. It's the blink of an eye, and they're waiting for any little twitch you do. So you've got to fight a counter puncher smart. And miss with that jab. He misses with that jab. Я делаю апперкот по корпусу, он не достает. Some nice exchanges from both men in this round. Oh, and he caught him with a stiff jab. Нормально, напихал. This fight is all about distance for this man, and you can see he's using that length advantage. Very smart, very sharp. This is the fit young man style that he's got. He'll get inside that long reach. Not many fighters can do that. He parries away that left hook. Почему ручки коротенькие? This round's still up for grabs with just 10 seconds to go. Тяжело будет. This fight could not be any closer, could it, John? Who's going to be the first one to get rocked? He just misses with that jab. Oh, and that left hook hurt him. Well, we know what the game plan is going to be for this fighter. He's got to stick and move and avoid the big shots from the bigger man. Plan is to try and Ну, change his специфичный, game. конечно, Get him боксер. angry, get him frustrated, make him deviate away from the plan. Can they figure out the combination to this safe? You can tell he's stronger, but he's not faster. Еще сегодня что-то с пингом проблема, прям нереальная. То есть я нажимаю,
Не то делает, что я And хочу. misses with that jab. Апперкоты по телу не достают. До головы не дотягиваюсь. Что мне делать с And ним? negatives in the heavyweight division are the same. You can, despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Пиздец. Взял Fight is боксера. closer than 2 pages in a book. Which fighter's gonna get clipped first? He fails to score with that left hook. He threw the hook, didn't land. Both of these men showing exceptional chins, by the way. Ну, зачем делать таких высоких персонажей? Я, конечно, понимаю, что Тайсон Фьюри, он огромный, базару нет. Ну как я с ним драться должен, если у меня удары не долетают до него? Power, that power might be the do or die. That power might be the equalizer. То есть, ну просто играю через раз ему в голову попадает. Back and forth they go. Neither fighter willing to back down. Misses with the jab. Куда вот сейчас хук улетел? Усиленный. He just misses with that big right hand. There's a big difference between being the aggressor and the effective aggressor. Which type are we seeing so far? I've seen some aggressive fighters. They can terrorize the life out of you before they've even thrown a shot. The strength they have, the speed they have, and that knockout punch. They want to punch through. Very close round with 10 seconds to go. Короче, мне дистанцию надо рвать, по-другому не получится. Who's winning this fight right now? I have no idea. It's too. Who's going to be the first one to get buzzed? Can't score with that jab. Я закрываю Big swing and a плотно. miss with the hook. Пиздец. When we talk about a fighter having power, don't just look at the head punches they throw. Look at the body shots. That could be the real difference. Когда я хочу закрыть живот, он закрывает голову. Когда я хочу голову закрыть, он живот закрывает. Ну все с задержкой происходит. С лютой. Это уже не актуально. Unlucky to miss with that jab. Can they figure out the combination to this safe? Swing and a miss with that jab. Nice punch. Удар отменился. После рывка. So far, it seems like aggression has been the key. This fighter just not slowing down. Sometimes when you have a fight, the best way to beat a fight is not give them what they want. Because they want to get you there. They want you to stand there toe to toe with them. This round could go either way. 10 seconds to go. Не знаю вообще. С This ним one could go either way. драться Every это round is издевательство so какое-то. So important. The referee's got to do his fight right. He's got to judge this right. He's got to do Меня his только job right. накаливает.
change your angle. Look at him. He's absolutely knackered, man. He's knackered. И так все тяжело идет. И у него еще эти руки длинные. Я думаю, не достаю нифига. Еще и лагает с ним. He takes that jab. There's a right hand. This fighter has tested their opponent's power and apparently isn't impressed as they continue to walk through all these power shots. I've seen some fighters with a granite chin. You can hit them with a sledgehammer, they are not going to move. But then I've seen some mad punchers with a chin like a kiss. As soon as you touch them, they're gone. And this is the danger spot. Ты заиграешься, друг. Тебе бошку-то отобью. Big shots from both these fighters. Всегда Got to be поверю. careful though. That jab misses. Can't land that jab. Endurance is becoming a factor. You can see this fighter having a hard time getting out of the way of punches, and they're not throwing as many on their own. Midway through the fight, if you are tired, this can be the loneliest place in the world. If you cheated, now we're going to find out. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Так, он более-менее вроде подход нашел к нему, но не знаю. Next one of these athletes is going to По be the очкам first он to get выигрывает. rocked. Своими лопатами машет. Got out of the way of that right hook. Who's willing to go where the other fighter won't? Почему он меня перебивает, я не понимаю. Я что, ему не бью в этот момент, когда он меня бьет? Шутка, что ли, какая-то? Ну ладно, я понял. I think it's safe to say one of these fighters certainly has a significant speed advantage. You can tell who it is. When you have a fighter that's got that great footwork and that great hand speed, it's so hard. It's an uphill battle. Some nice exchanges from both men in this round. Why aren't they keeping their gloves up? Jab does not score. This fighter's certainly not going to outthrow their opponent by any means, but they will, when they hit, be a lot harder. You've got to be courageous when you get in there with someone that's bigger, stronger, and faster. You've just got to use brain there. Very competitive round with 10 seconds left. Душный был, это ужас какой-то. Такой он душнило. Who's winning this fight right now? I have no idea. Which fighter's going to get caught first? Oh, and he caught him there with a right hook. He parries that left jab away.
Gets out of the way of that left hand. How much confidence do you build when your opponents hit you with their best shot and you walk right through it? Work the body, frustrate them, take the mind off the chin, take the mind off protecting everything around that. Work the body, use tactics sometimes to actually outbox a fight and beat them on points. Nice exchanges from both men in this round. Throws the jab, but it doesn't score. Missed him with that uppercut. He didn't take that jab well at all. You've heard the phrase, finding a second win. This round could go either way. 10 seconds to go. Сейчас что за головой вообще было? I don't know which Это я не fighter is напихал winning в this конце. bout. Which fighter's gonna get quit first? That jab doesn't score. Oh, and he caught him with an uppercut. You hear that old phrase, second win. You've got to find it somehow. Now you've got two fighters that are absolutely shattered. What gets you through? Willpower. Calm, because if you panic, you get desperate. If you get desperate, you make mistakes. If you make mistakes, you get knocked out. Can they figure out the combination to this safe? That's another scoring shot. Clean jab. This fighter's sort of the death by 1,000 paper cuts approach. He'll hit you 1,000 times before you can land one. What you've got to do, Tony, is anticipation. You've got to wait. You've got to just Да, got to go башка у closer to башка the win именно. and just hope. You're never going to know where the shots are coming from. You just got to put in a guess. Много пропускает. Должен скоро упасть уже. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. This fight could not be any closer, could it? Which one of these athletes is going to be the first to get rocked? Ладно, да, может я тут и проиграл, я отыграю достойно. Ну, конечно, пельмень еще тот. Left-handed jab doesn't quite score. Ну, просто повезло, что я короткорукий. Был бы я каким-то Вайлдером, ну, хана тут было бы. Ну, или, по крайней мере, я уж точно бы себя лучше чувствовал. Так половина ударов бы They call доходила it бы. the chin. How strong is your chin? Do you have a glass chin? These are things that can affect the fight. The problem with having a chin that everybody knows if they hit you, you're hurt, you're gone. You've got to protect that, but you've also got to get your shots off. And they forget, you can bang too. Что These хочешь? two are the perfect dance partners. Throws the jab, it doesn't score. His jab just got blocked.
seen in the past from this fighter, they don't get concerned when they lose some of the Ты чё earlier там с головой rounds вообще? because they know Нормально всё? they've got that power that can strike at any moment. I've seen certain fighters that can Сколько depend ты on еще можешь just their себя power впитать? alone. Forget tactics. They know the second they touch you, it's done. That's where the confidence comes from. 3 хука в башку, блин, на 10-м раунде. There's no Да в пизду, final ну 10 все seconds of the понятно. round, and he is looking really Читер sharp. ебаный. Ну просто 3 хука в лицо, это я не верю. Вот. На 9-м раунде. That was almost a 10. And there's the bell for round 11. He knows that right hand's coming and still can't do anything about it. And there's an uppercut, a big uppercut, and his knees buckled that time. One of these fighters is starting to Ну, run сколько out of я ему gas. по голове What do you должен do as a стучать, fighter when you тупой? just don't have the energy? What can they change? They can change their attitude. They can change their nervous system for a certain amount of punches per round. Because otherwise, if they deviate from the game plan, they're going to be shattered once again, and the fight will be over. Big shots from both these fighters. Got to be careful, though. Good right hand. Ну, это невозможно. Ну, Missing with that jab. я буду письмо писать разработчикам. Сегодня напишу Punch им, lands. чтобы они в конце игры показывали здоровье и выносливость боксера на этапе уже подсчета, то есть в результатах. Пусть колонку ведут здоровье и выносливость, сколько я ему повреждений нанес. По факту, вот эту белую линию и здоровье. Пусть будет. Потому что, ну, читер, блин. Ну, не может он столько впитывать. Could go either way. Every round is so. Which one of these athletes is going to be the first to go Я down? что, его не бью, что ли? Вложу его, что ли? Got his gloves up to block the left jab. Miss with that jab. Я понял. Мгм. Вот у меня здоровье закончилось к 12-му раунду, а у него нет. Is this the beginning of the end for this legend? Какого хрена-то? And he's down here. Let's see if he can beat the count. Теперь он Trying меня to make it вырубает up с одного before удара 10. в живот. При том, что он мне корпус вообще не отбивал. Он мне корпус не отбивал. Он меня с одного удара пошатнул. Все, до свидания. Репорт. Будешь дальше там эти басни Крылова рассказывать. So it's onward and upward after another knockout win here. What a build-up. What a journey towards this fight. What a fight itself. The crowd enjoyed it. The fighters enjoyed it. I certainly enjoyed it. And what a way to end the fight. There's no mistake there about who won. Антошку What a избили. shot. Да. Ну ладно, избили его. Нечестно избили. Вот тут в конце должно быть здоровье. То есть я ему за 12 раундов вот столько вот... Вы посмотрите, у него голова чистая. Это невозможно, ребят, это читер. Я ему всю игру бил в голову, и у него только чуть-чуть средняя часть отнялась. Это читер.
Это не может быть такого. Вот посмотрите, сколько у меня за 12 раундов. Башки нету. До свидос. Но он меня что, он меня за дурака держит, что ли? Вот прямо сейчас вот то же самое сгенерирую. Я же в эту игру играю, как бы. Он мне что тут рассказывает? Я сейчас бота пошатну в первом же раунде такими ударами, какие я ему стучал. То есть он по 3 хука подряд в голову пропускал. С одной и той же стороны. Я вам сейчас покажу. То есть вот сколько, видите, сколько хук отнял. Это только один. Вот 2 хука сколько отнимает. То есть вот видите? Видите, сколько у него головы осталось? Все. Я его пошатнул. В первом же раунде. Посмотрите, сколько я ему здоровья отнял. 88. Посмотрите на его голову, сколько я ему отнял. Ну, что он мне будет рассказывать? Что он не читер? Предыдущую игру. Вот, 3 хука он подряд в голову пропустил. Все, башки нету. Все, нету башки. Все. Вопросы какие-то? Ну, я даже это дальше продолжать не буду. Ну, то есть, когда мне говорят, там, что вот, там, проиграл или еще что-то. Когда проигрываешь и понимаешь, что, ну, честно все было, базару 0, ну, переиграл меня в этот раз. Ну, когда я вижу вот это вот, ну, я же понимаю, что он должен упасть. А он не падает. Вот эти вот читеры, блин. Кто читерит в этой игре, тем понос на неделю. Это вот минимум. Безбожники вообще. Как можно читерить в такой игре? Это вообще... Какой кайф от игры.
Я, конечно, в любой игре читерство Welcome не to the приемлю. WBC arena. Но The в файтингах time is читерить now это вообще, as we это get set for просто what should be an incredible matchup. I'm верх Todd Grisham. дебилизма. Alongside me, English fighting legend Johnny Nelson. I feel like a fraud. How have I got these ringside seats? It's time for our tale of the tape. Smokin' Joe Frazier, only 6 feet tall even, 229 pounds, but he hits harder than any man alive. And he'll be taking on Smokin' Joe Frazier. His 3 battles with Muhammad Ali, perhaps the most famous the sport has ever seen. Так, кто там? Мгм. This Ну, bout is слава богу, scheduled. что не Мухаммед Али. Pleasure it is to be. And he said this fight would never happen, and yet here it is, and here we go. Шустрый. He takes that jab. Threw the hook, didn't land. You're not going to see a lot of finesse and skills from this guy. He wants to bury his forehead in your chest and pound away. You find the Swarmer, you've got to protect everything. The body with the elbows, the head with the forearm. You've got to try and push them off balance because they will just stay in your face. Nice exchanges from both men in this round. Oh, and there he caught him with a stiff jab. That one will count. Keep an eye on this slugger. As you know, he's willing to take 3 to give 1. That's his game plan, and it's worked out pretty well for him so far. A win is not just a win for some fighters. They need to feel the blood, the crunch. They need to get that win. This round could go either way. 10 seconds to go. Где у меня рука застряла? This fight is closer than 2 pages. Which one of these athletes is going to be the first to get rocked? He just misses with that jab. Тот, кто так любит He didn't take that в jab блоке well at all. сидеть, я им живот отбиваю. Doesn't always pay to be first. It pays to be last. Это хорошо было. This fight is all about distance for this man, and you can see he's using that length advantage. Very smart, very sharp. This is a fit young man style that he's got to get inside that long loop. Not many fights can do that. Nice exchanges from both men in this round. Both men step back for just a moment. Ну, очень неприятно. He fails to score with that left hook. Пока еще на здоровье вывозит, но это недолго. As it is in most heavyweight fights, don't blink because one big shot and this thing could be over. I've seen it so many times. One punch changes everything. I've seen guys wringing hands down. They decide to showboat and show off them. Bang! It's You know the scorecards are going to be all over the place in this one.
Он очень много здоровья потерял. I don't know which fighter is who's going to be the first one to get caught. Oh, and he caught him with a stiff jab. He missed with that jab. Right punch. Ну сиди в блоке, друг. There's a big difference between being the aggressor and the effective aggressor. Which type are we seeing so far? How do you deal with an aggressive fighter? What you do is you fight fire with fire. You either give it them back because that's where they're comfortable, or you play calm, play cool. Nice exchanges from both men in this round. And this is with that jab. Got him with a left jab. When are we going to see a jab from these two? Вот это было очень больно. Don't let this fighter's speed fool you. There's some method to the madness. These are precision shots, and they're coming at very close round with 10 seconds to go. Who's winning this fight right now? Which one of these athletes is going to be the first to go down? Ну, одно очко он там что-то ведет. Судья это засудил. Clean jab. Hit him with a left jab. Talk about punches and bunches. That's the mantra for this fighter with that exceptional hand speed. When you've got a fast fighter, they will cut you to ribbons, and they know it's a matter of time before either you get desperate or the referee jumps in and saves you. This is a natural gift. Big shots from both these fighters. Got to be careful, though. He gets out of the way of that left hand. He caught him with a left hook. Not a lot of punch output. Thought there would be Я some думаю, more голова у action него here. отбита. Ну еще недолго осталось. So far, it seems like aggression has been the key. Еще This такие fighter отрывики just от nuts. меня This round's still пропускает. up for grabs with just 10 seconds to go. Ну и в корпус, конечно. Which fighter's going to get clipped first? Really stiff jab. Это хорошо было. He misses with that jab. You've got someone with the hand speed that this fighter possesses. How do you deal with it? Let me explain to you about a fast fighter that's got hand speed and foot.
They're relaxed. They're confident. They know they just have a quick burst. Boom! In a split second, they've let 4 shots go. Their footwork has got them out of the way. And these guys are so relaxed. And that's why they can maintain this all the way through a fight. And they figure out the combination to this safe. Good right jab. The left jab is landing at will. Stamina is so important for these two fighters because it allows them to... The ground bomber in some trouble. Я говорил, он скоро закончится. Big heavy shots and Lewis is down. Я же говорил, он скоро закончится. Final 10 seconds here, and I think he knows who's won this round. Вот что бывает, когда ты реально с чуваком дерешься и отбиваешь ему бошку. А не как Тайсон Фьюри в прошлый раз. Bell for round 6. Они должны падать, когда так пропускают. And he misses with that jab. He's going to keep his elbows tucked into the chest so he can avoid the pain of those body shots. But come on, that leaves more opportunities for headshots. Didn't land that jab. This fighter is not interested in throwing one shot at a time. They throw combinations and they throw them non-stop. Some fighters are just gifted. Gifted with just hand speed, footwork, movement. They are gifted. They are the chosen few. Are we about to... А, теперь я пошатнулся, просто ни с того ни с сего. Прикольно. Мне нравится. Скрепненько, дух ровненько. Просто стояли, и вдруг я решил упасть. Ну да, получается. Что аж до сих пор не отошел. The jab doesn't quite connect. Что я за выносливостью не проследил, конечно. Hey, the round winding down now, and it's been another good one for him. There's no way Frazier survives this. As bad as Я вообще не boxing понимаю, что judging can- происходит. Round 7, here we go. Гонит 2 раза бьет. Nice right jab. This is certainly an aggressive fighter, but that doesn't always mean success. How many times have you seen a fighter chase a superior athlete around the ring and just get picked apart, even though they were the one pushing the tempo? I've seen some aggressive fighters like this, and they are a nightmare. If you are not fit, that is the worst place to be, having second thoughts in the ring. Nice exchanges from both men in this round. Left punch. He just misses with that big right hand.
punch scores. In the early rounds of a fight, you'll see two boxers feel each other out, test each other's power, and I think this boxer has decided I can walk through. Frazier covering up. ну He's got понятно. nowhere to go. Опять у меня голова отлетела просто так. How are they still понял. standing? A very competitive Он round. даже не бил 10 меня. seconds left. Я в блоке стоял. Не, эта игра поломана. Not much to write home about in that round, huh, Johnny? Просто ни с того ни с сего. Я не думаю, что он читер. В данном случае просто игра. Я не знаю, что она считывает. And they're back at it again here in Но round 8. бывает такое, кажется, что как будто я бью и сам себя бью. То есть как будто я ударил и сам себе урон засчитал. Can't land that jab. Потому что ни с того ни с сего он просто стоит. И я пошатнулся. От Swing and a чего? miss with that jab. Deep Ну and чё, found тут him. почему? Я вот повтор буду смотреть, блин, сейчас на ютубе. Maybe he should hold on, but that's not in his DNA. Didn't wait long to get back in and get engaged. Почему я пошатнулся-то? Some nice exchanges from both men in this round. And he caught him with a left hook. This fighter is not interested in throwing one shot at a time. They throw combinations and they throw them non-stop. You have a fighter that's got that great footwork and that great hand speed. It's so hard. It's an uphill battle. Cannot throw out a lazy jab in this fight. You'll get knocked out. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Well, that seemed to be like a Просто повтор буду пересматривать. То есть он мне там просто делает тычок, и я сознание с него теряю. Он даже не усиленный какой-то, он просто мне джеб делает, и я чё? You've seen all the Всё, famous boxing movies, умираю. the training scenes, the gym work. That's what it all boils down to. Who's gonna have more endurance? When you've got two fighters that are absolutely shattered, what gets you through? Willpower, calm, because if you panic, Кстати, с шестого раунда еще ни разу не падал. you make mistakes. If you make Как в mistakes, шестом you раунде knock один раз out. упал, и все, больше не падает. Что, вылечился, что ли? Все, уже голова не болит. Clean left jab. Не, разработчики молодцы, конечно, Just работают. missed with that left jab. Но пока тут бывают такие кренделя просто. And they Которые figure out the combination to this set. Кайф игры Power ломают. is obviously the great equalizer in boxing, but when you know your opponent is relying on that so heavily, how do you deal with it? Sometimes when you get in there with someone that's so powerful, you don't think them. You just got to be smarter than them. You've got to be like a little Fagan and pickpocket them. Good swing and a miss. Oh, and he caught him there with a right hook. Can you imagine? This round could go Тут я either сам way. 10 пропустил, seconds тут to базару go. ноль. Тут я сам пропустил. I don't know which fighter is. There's
the bell to start round 10. When you're a power puncher, you're not as concerned with how many punches you throw. It's about how many you land and how hard they are. I've seen certain fighters that can depend on just their power alone. Forget tactics. They know the second they touch you, it's done. That's where the confidence comes from. How nervous would you get when you know you're facing a big puncher like this guy that can seriously hurt you? Can't land the jab there. Back and forth they go. Neither fighter willing to back down. He blocks that jab. Talk about punches and bunches. That's the mantra for this fighter with that exceptional hand speed. What you've got to do, Tony, is anticipation. You've got to wait. You just got to throw caution to the wind and just hope. You're never going to know where the shots are coming from. You just got to put in a guess. And he caught him with a left hook. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Ну, хорошо не стучал в этом раунде. This one could go either way. Every round is so... Which one of these athletes is going to be Вот the даже first to go упадет. down? Coming back to life now, starting to land some punches. Кто? We both know who the bigger power puncher is. There's a significant power difference. How would you handle that? God, we know one of these fighters can knock you out with a simple jab. They're that powerful. That jab scores. Не знаю, что у него там, конечно, за башка опять. These two are the Как perfect dance играется? partners. Играется хорошо, но сегодня как-то тяжело. Another scoring shot there. Сегодня как-то тяжело идет. One of the best attributes to have in boxing has nothing to do with boxing. It's how well you can take a punch Я to the face. первый раз на этом What a боксере gift. What a играю. gift it is to have a chin where you know you can walk through anything. Ну знаю, вот мне не нравится, что я в конце боя не вижу полоску выносливости и здоровья у оппонента. И не понимаю, вот читер он или честно играет. Я вот хочу видеть. Very close round with 10 seconds to 3 go. хука в лицо, я не понимаю. 11-й раунд. Вот мне 2 хука сделали, у меня голова красная. This fight could not be any Я ему closer. 3 хука сделал. Кот Гигача, привет. I dread being a judge. Читеров много в игре. Who's gonna be the first one to get rocked? Казалось бы, да? Бокс и при этом читеры. Но есть. И очень много. И ничего с ними не сделаешь. Ooh, a stiff right Он jab. махает как дурачок. И выиграет. Потому что я его луплю, а ему пофиг. Oh, that left В 6-м раунде один раз он пошатнулся и все. С того момента вообще не падает. Притом такие удары жесткие. They missed with the jab. Ну, после 6-го Привет.
Привет. После 6-го просто читы врубил, наверное. We hear that old phrase, second win. You've got to find it somehow. То есть до 6-го раунда я его обрабатывал, он упал один раз, и с того момента он не падает. They figure out the А кто там? combination to this safe. Ну, еще по очкам выиграет, конечно. Не знаю. Вот из-за... Вот полоска жизни, она бы все расставила бы на места. Потому что у читера полное здоровье. Big shots from both of these И в fighters. конце игры видишь, так, у чувака полное здоровье. Все, репорт. How did he absorb that hook? This is certainly an aggressive fighter, but that doesn't always mean success. How many times have you seen a fighter chase this round still up for grabs with just А 2 я не seconds верю. to go? Ну, Ну, естественно, он победил. Кто бы сомневался. Привет, Данил. Я свет включаю. Надо, думаю, вот такую не добавить. Просто там все тает. Там сейчас 2,5. Уголочки надо добавить. Вот что сейчас посмотрим, да? То есть на 6-м раунде я его пошатнул. Даже судья один из судей ничью вообще давал. Интересно. Не, ну в целом у него полоски выглядят так, что действительно я его просадил по здоровью. Ну что, я его не дожал? Да и 152 на 84 тоже хороший счет. Я не думаю, что он читер. Но что-то я его не дожал. Ну вот не хватает здесь вот полоски, согласитесь, снизу, да? Здоровье, выносливость. Ну, сразу было бы понятно. То есть, если человек читер, то там все как бы. Там будет полная выносливость, полное здоровье за 12 раундов. Это палево. Мне почему-то одна мелодия играет, хотя у меня их 3 стоит. Все время играет одна и та же. Я не против, но я-то выставил, чтобы 3 было трека. Опа. У меня разрешение экрана не то стоит. Так, AP. Все. Так, а что это у меня? Разрешение поменялось. Заморчано поиграю. Ну вот мне Тайсон Фури попадался. Я ему так рожу избивал, а отнял у него, короче, там вообще крохотуху. Я у него отнял. Вот. Ну такой думаю, ну не. Вот этот парень честный. У него, во-первых, счет такой нормальный. То есть даже по счету понятно, ну когда у человека 100 побед, 4 поражения, ну это что, уникум что ли играет? Ну, нет. Знаем мы таких уникумов. Ну 10-3, как бы. 6-й уровень у него. Золото 2. Ну фиг его знает. Ну, у него, кстати, боксер, во-первых, не часто увидишь, чтобы на нем вообще кто-то играл. Но он довольно медленный. Я буду ему животик отбивать.
Он как-то пассивно так. Марчана, по-моему, апперкоты хорошие. Так, будешь кружиться, будешь по корпусяке получать. О, так тебе. Еще разочек. Отдохнуть. Нормально, нормально я ему постучал. Я ему корпус буду отбивать. Он сейчас будет ориентироваться то, что я бью в корпус, я буду ему и по голове стучать. Интересный боец у него, может быть, в следующий как раз я за него поиграю. Он медленный, единственный минус, но у него хотя бы ручище длинные, и оплевушки довольно сильные у него. Ух, вот это было больно, я хочу сказать. Чё, немножко на оттяжечке с ним. Не знаю, почему удар хуком в корпус такой дорогой по выносливости. То есть он так прям выносливость тратит на это. Так, у меня справа сечка. Да-да, есть немножко. Надо осторожнее. Активную стойку подрублю немножко.
Опа. Сечка разошлась. Это что за скорость? Видели, насколько медленно этот удар был? Он как будто вообще в слоумо бил. Хорошо. У меня сечка, конечно, это неприятно, но я его пошатнул. Это хороший знак. И по очкам я веду. Ой-ой. Задохнулся? Вот что бывает, если он не читер. Все, отдыхает парень. Да потому что, ну вот видите, вот, одинаково, да, идентично, да, рейтинг вроде бы, да, бью по башке одинаково, да. Но этот чувак почему-то в третьем раунде отлетает от того, что я ему по башке бью. А те 12 раундов со мной стоят. Понятное дело, что у него опыта меньше. Но тут вопрос-то в другом, что какая разница, 12 раз опытному настучать по голове или 12 раз неопытному. И в том случае должна башка отлетать. Вот и все. Тут иного быть-то не может. А там они почему-то каким-то образом стоят. У них все отлично. Да, перкоты подключать.
Это было неприятно. Опа. Вот, видите? Это реакция нормального человека. Когда ему башку отбивают, вот так он и должен отлетать. А те стоят, у них все отлично, они на чиле, на расслабоне, 12-й раунд. Замечательно себя чувствуют. Вот, 6-й раунд. Видно, что парень сам играет, без всяких этих подрубов. Что ему больно. Потому что он реально в голову много пропускает. Так и должно быть. С теми, кто в голову, как он, пропускает. А те, они даже... А этот хоть голову пытается крыть. Те даже голову не пытаются крыть. Они просто как дураки прут, как танки. Потому что знают, что... Ну а что ему будет-то? Если он ее не будет крыть. Ну, он же бессмертный. Вот. Вот, все. Все, нет головы-то. Все, нету. Все. Все, нету головы. Он не может драться. У него просто закончилось здоровье на голове. Надеюсь, вот этот бой как раз вам и покажет разницу. И вы поймете, что это не просто там я какие-то свои неудачи скрываю под читерами. Типа, о, проиграл, фу, и это... Читеры ему вечно виноваты. Вот, по факту, вот, с чуваком дерусь. Тоже стучу ему по голове, но почему-то он с периодичностью падает определенной. А у тех все отлично, до 12-го раунда. Все. Ну, то есть у него... Посмотрите сейчас на него даже. Видно же, что избитый. Ему респект. Вот если бы можно было как-то в этой игре респект выдавать, я бы ему респект дал. Играет до конца. Играет честно. И не на популярном боксере играет. Потому что все в этом дивизионе либо Тайсон Фури, либо Али. Все, других как будто нету. Мне вот Марчано нравится и Вайлдер. Но я на нем сейчас вот тоже поиграю. Я знаю, что он медленный. Как бы. Но хочется попробовать. Я ему корпусяку отбиваю. Вот, все, усиленный хук. Все. Парень полетел в стратосферу. Те усиленные хуки хавают. По 3 хука в рожу. Прямые усиленные. Им вообще все равно. Не, ему респект. Ну вот,
Вот вам показатель, да? Вот чувак играет честно. Сейчас посмотрим, какое у него здоровье головы. Плюс-минус я предыдущих также избивал. Но они до 12 раунда стояли. Ну, посмотрите. Это не какой-то там пустой звук. Ну, по таким показателям, конечно, сложно судить. Видите, они не... Я говорю, вот все, я вот реально, я сегодня заморочусь, я напишу им на английском письмо. Я переведу в Google Translate и напишу им, что разработчики, добавьте, пожалуйста, в конце, когда будет punch stats, внизу выносливость и здоровье. Чем это полезно? Во-первых, ты понимаешь свою эффективность. Ты каждый раунд можешь посмотреть. Типа, ага, там... Во втором раунде я ему там просадил столько-то здоровья. Так, а что я делал во втором раунде? Я использовал апперкот и бил в живот. И ты смотришь, да, эффективно, выносливость ему прям очень много отняло, например. Или ты смотришь вообще всю статистику по раундам и думаешь, ну я вообще куда-то бил и неэффективно совсем. То есть эти удары не работают. Надо что-то другое придумать. Надо какие-то комбинации другие придумывать. А так ты смотришь, ты не понимаешь, насколько ты эффективен. Ну чё, ну вот, типа в 6-м раунде у него столько головы, в 7-м раунде у него вот столько головы. Ну что это? Ну это непонятно вообще. Не информативно, я бы так сказал. Так. Да, не информативно. Ну, я считаю, это не пустой звук. Ну и вот ребята, которые не знают эту игру, заходят и такие, когда я что-то подобное говорю, типа, о, да, это просто чувак там играет хорошо. Не, нифига. Я знаю, что я говорю. Если я вижу, что человек от таких ударов должен упасть, значит он должен упасть. Понятное дело, там какое-то время начинают говорить, что если тестировать с ботами, то, допустим, у ботов другое здоровье. Ну хорошо, допустим. У ботов другое здоровье. Хорошо. Вот. Ну я и онлайн играю. А в онлайне тоже получается вот такая ситуация интересная. Понятное дело, допустим, Мухаммед Али, это вообще, мы его даже брать не будем, потому что его чан это непробиваемый. Тут говорить нечего. Легенда, и поэтому его можно сколько угодно бить. Но все остальные столько не могут пропускать. Так, посмотрим, в чем его фишка. Его фишка... У него шанс нокаута 25% повышен. От джебов у него 20% повреждения. От хуков 5. Наоборот. То есть хуки у него неэффективные. Там вот что получается. Хуки у него 82, а джебы 94. 89 левая рука. Перкоты тоже так себе. Короче, джеб. Вот у него сила это джеб. Все. И он довольно медленный. То есть, хоть у него тут и написано, панч спид у него 81.
78 скорость. Ну, вы видели, он там в какой-то период по мне пытался бить, когда... Как будто вообще в замедленном процессе был. Но это я ему еще и бока намял. Опять же, вот видите, тех я бил, допустим, по животу. И они вообще не замедлялись. А должны замедляться. У них просто не должно хватать выносливости на такие длинные комбинации. А он что в 12... Ой, что в первом раунде 5 джебов делает. 5 ударов. Что в 12-м он по 5 ударов бил. Вот при том, что я по животу тоже луплю. Здесь вот чувак по животу наполучал, уже 2 удара сделает, в блок уходит. Потому что все уже. И удары видели, какие медленные у него были. Так, как разрабам написать? Я прям сейчас им напишу. Я не тут. Так. Undisputed. Official сайте. Official сайте. Вот. Так. Угу. Так. Где у них тут служба поддержки? I'm Todd Grisham, and what have been you? We are live at the Empire Fight Camp, and watching this live with me is Johnny Nelson. Hi, Todd. Nice to be here with you. And now it's time for our tale of the tape. Muhammad Ali, 6'3" tall. the best Мухаммед to Али. ever Ну кто do же it. мог бы And in the сомневаться? other corner, it is 193 на the 81. Ну Jones хотя бы 6'6" статистика inches tall. нормальная. Этот чувак сам играет. And yes, he is the Просто мой боец один из самых медленных против самого быстрого. Это, конечно, сейчас будет весело. There's the bell to start round one. Ну, поехали, что ж теперь делать? Будем хитростью брать. Threw the hook, Ух didn't ты. land. У меня руки длинные, тоже. He's going for the finish. Can Один seal удар. the deal here in round one. Incredible start to this fight. Let's see how good he is defensively. And he goes down. Все, я Not упал. looking good for him right now. Ну, вы... Я не знаю, есть у кого-то какие-то сомнения теперь? Ну что, либо я взял боксера Хилика, либо меня вырубили с одного хука. Просто один хук меня убил. He caught him big time. Вы видите вообще, что происходит? Не, вы видите, что происходит? Он меня с одного хука вырубает. Он телепатически меня бьет. The referee with a bird's eye view on this one. How did he absorb that hook? У тебя там это... Все нормально, друг? Huge opportunity. Он меня с одного хука вырубает. Не, я, конечно, не сомневаюсь в силе Али. He caught him big Ну, time. меня с одного хука вырубает. Это пиздец. Это читер. Хоть сначала и показалась статистика нормального человека. Потому что у него самого такая статистика. Ну, вы сами видите. Ну, невозможно. Ну, как? Че он меня с одного джеба рубит? Ну, что вообще происходит? Это бред какой-то. Он просто джебы делает. Он все, он больше ничего не делает. У меня 76% после первого Он раунда. ученик Йоды, он познал силу. Это вообще, это бесконтактный бой вообще. They're giving us a high-tempo show. He gets out of the way of that left hand. Both men
step back for just a moment. This fighter told us yesterday, if he doesn't win by knockout, he doesn't consider it a real victory. That's the mentality he has. They've got to be very wary. If you're in with a slugger, they will fight all night for fun. They'll stay in your face. They are naturally tough and strong and aggressive. Ученик он Йоды. Сейчас я его в болотов тоже отправлю тогда. Будет с ним там сидеть. Ну видно же, что пиво. Он 2 удара только делает. Все, он больше ничего не делает. Привет. Как дела? Здравствуйте. Ну потихоньку. Тут вот какой-то мутный Мухаммед Али попался. Он меня в первом раунде с одного удара. Читерство вне закона. Да. Он меня в первом раунде телепатически бил. Сейчас вот как-то подсбавил обороты. Наверное, вырубил. Их вырубать можно. Он меня просто с одного удара клал. Бьет один хук, и я падал. Привет, Елена. Я разрабом буду писать. Я напишу письмо, потом вам ответ напишу. Что мне придет. Я надеюсь, придет, потому что вроде разработчики нормальные. Я еще прикреплю, что я стримлю их игру. Что я не просто игрок, я еще и стримлю. Вот. See if these two heavyweights decide to exchange bombs early or decide to box a little bit. А, во, началось. Началось. Опять. Началось опять. Опять он меня с одного хука уложил спать. Ну все понятно. В бан, друголетчик, пойдешь. Time to go celebrate after another knockout win here. Oh, what a shot! What a shot! You see shots like that in the gym. At least for once, this is on TV. Thousands around the world saw that shot. They probably even heard it. $193 на 81. Ага. До свидания. Лишним не будет, как бы. Я не верю. Ну, я просто не верю. Вот я сейчас возьму Мухаммеда Али. Что, я тоже буду с 2 оплевуха вырубать? Ну, давайте, хорошо. Давайте я попробую. Я на нем, правда, не играю нифига. Ну, давайте. Так, что у него? Понятное дело, он сумасшедший боксер. Ну, блин, меру-то знать надо, как бы. Так, саппорт. Ага, сейчас им напишу. Ага, так. Что так все сложно-то? Тайсон Фури. 147 на 108. Хорошо, ладно. Пока что выглядит как нормальный. Вот. Но у предыдущего тоже было. Вот если меня Тайсон Фури будет сейчас с одного удара вырубать, это точно факт. Потому что Тайсон Фури не может так. Как махает-то прям. Молодец.
Что-то я с одного удара не вырубаю его как-то. Что-то не получается. Странно. Меня-то вот только что с одного удара Мухаммед Али вырубал, а я что-то бью его, а он это не падает. Что-то странно. Наверное, у меня читов просто нету. Вот. И придется все-таки боксировать, наверное, да? Ну ладно. Это же не настоящий бокс. Ну да, получается. Не, в реале, конечно, в реале, если тяжи бьют, один удар, это все как бы, это смерть. Я спорить не буду. Но в игре с одного удара вырубить. Но есть понятие флеш-нокаут. Но, опять же, там шанс определенный. Но это явно не флеш-нокаут. Я вам под конец стрима покажу видос, где чувак 4 рекламит. Собственного производства. Где можно с одного удара вырубать. Ну да, получается. Я болею за Белова. В смысле за белого? Так я же Мухаммед Али. Ну что-то... А, во. Флешечку поймал. Ну извините меня, сколько я ему? Весь раунд уже стучу по башке по его. Что ты так дрыгаешься-то? Ты не переживай так. Ну то есть... Бей шоколадку. Что происходит вообще? Ля-лямбус, привет. Осуждаю. Так. Ну, конечно, за раунд получаний хуков он закономерно немножко пошатнулся. Но явно не на первых секундах с одного удара. То есть мне тут пришлось ему напихать изрядно. Чё? Опа. Корпус мне хочешь отбить? Ну уж не надо, уж не надо. Хуки по корпусам у него такие медленные довольно. Что-то он не подзаточен под это. Замельтешил. Ну ладно. Пропускает, сильно пропускает. Я думаю, дела у него не очень. Полное здоровье вообще. Ну, в плане головы. Так-то немного здоровья просело. Если брать общие параметры, явно у него дела хуже. Что ты бегаешь? Что ты бегаешь, друг? А? От судьбы не уйдешь.
Можешь бегать сколько хочешь. Привет, дружище. Как дела? Здравствуйте. Ну, потихоньку. А у тебя как? Вот, в бокс играю. Я, правда, за Мухаммеда особо не играю, мне просто интересно стало. Меня в предыдущем раунде, значит, это... Ну, не в раунде предыдущем, а Тоже четко все. в бою предыдущем Мухаммед Али вырубал с одного удара. Вот. Я решил проверить, ну, насколько это возможно. Ну, и вот так понял, что невозможно. Потому что он читер был. Я, конечно, это вот разваливаю. Вот. Но не так быстро явно, как он меня. Кстати, под мой стиль игры подходит. А, водила, привет. Да читеры задолбали, блин. А, вышел, обиделся. Ну да, получается. Где вы находите этих читеров? Ни разу не видел. Ну давай, вот я сейчас... у меня все равно стрим заканчивается. Сейчас еще 9 минут осталось. Давай я тебе сейчас YouTube отмотаю и покажу, как меня чувак... вырубал просто с одного удара. Вырубал просто с одного... Сейчас продемонстрирую эту порнографию. Давай. Угу. Так, сейчас. То есть вот начинается бой. Бой. Так. Захват экрана. Вот. В диспуте. Вот, да. Начинается. Вот. Мухаммед Али, все дела. Я смотрю статистика, думаю, ну, похоже, что человек действительно честно играет. Как мне показалось поначалу. Тут он меня уже пошатнул. Это... То есть... Вот мы деремся. Во, все. Че вот я вот что сейчас произошло такого, чтобы я пошатнулся? Вот что сейчас произошло такого? Что? Все, я пошатнулся. Ну это ладно. Тут вроде отзащищался. Хотя не помню. Не, я упал все-таки тут. Сколько прошло? 10 секунд? 20? 20 секунд от боя прошло, а он меня уже повалил. При том, что я играю осторожно, я не лечу как дурак. Я вот он. Во, это что было сейчас? Это был бесконтактный бой. Сейчас я вам скорость поменьше сделаю. Скорость воспроизведения, да, 0.75. Это был бесконтактный бой, да? Во. Ну, как вам такое? Даже 0.5 сделаю сейчас. Как вам такое? А? О, нормально? Но тут я, по-моему, отзащищаюсь от него. ТПК давай не ной. Покажи мне свой лучший удар. 37 КВ Кс 1Q. Лал. Покажу сейчас, да. Ну, я просто... Человек попросил показать, я показываю. Что, ну, это дичь была вообще, этот бой. Это вот сейчас вот, буквально 10 минут назад я с ним дрался. Вот это здоровье красное, это блок. Видите? То есть все идет в блок. Я блокирую удары. А он воздух бьет. Во. Ну что? Ну ладно, ну пропустил я. Джойс — это мешок с медленным ударом, он не играбелен. Офигеть.
Это какой-то бокс с элементами телекинеза. Да, то есть, ну вот, ну ладно, вот, ну хрен с ним, вот. Ну, 2 хука я пропустил. Ну неужели от этого должен отлетать человек? От того, что, ну в игре, по крайней мере. Понятное дело, в реальной жизни с 2 хуков умирают. Но здесь с 2 хуков, чтобы персонаж отлетел, боксер, ну это нереально вообще. Ну я не знаю. Мне показалось это странным. Я на него репорт скинул. Просто рассинхрон с хреновым пингом. Если оффлайн играть, будешь такого же нет. Так вот в оффлайне хрен проверишь. Я проверил, у ботов здоровье Это другое. глупости скидывать репорты на подобное. Ну, разрабы же борются с ними. Походу, нифига. Не, ну почему глупо? Миша, подчеркивание, Грейфон, правильно? Почему это... Они сами просят, скидывайте репорты. Мы знаем проблему с читерами. Они сами говорят об этом. Что мы знаем, что в игре есть читеры. Нифига себе, я ему сечку 2 уровня замутил. Вот. То есть, они даже не скрывают. Они сами говорят, что да, помогайте нам, скидывайте. Они сами разберутся. То есть, я не скидываю на чуваков, которые, ну, просто хорошо играют, они меня переиграли, например. Я не буду скидывать. Я скидываю на странные моменты. Здесь мне показалось странным. Вот. Сейчас вот этот бой и все. Ну, потому что это не читы, а рассинхрон игры. У вас разное на экране происходит, и удары регистрируют как попало. Ну, даже если предположим, что это рассинхрон. У моей головы полное здоровье. 2 хука не вырубают. Вот. То есть 2 хука не могут вырубить даже с рассинхроном. То есть у меня полное здоровье у головы. Чтоб такого не было, надо не дрочить рейтинг, а играть быстрый матч и скипать игру, если плохой пинг. То мне на рейтинг, понимаете, в принципе, я бы мог и в рейтинг. Сегодня в стиме карточек насыпало с бокса. Да, могут. При определенных обстоятельствах. О. Ну, не люблю зеркальные бои, конечно. Ну ладно, чё ж теперь. Дианте Уайлдер. Поехали. У меня один раз было такое, что я с 2 ударов чувака вырубил. Я как раз играл против Мухаммеда Али, и я ему сделал 2, и он откинулся. Вот. Ух ты, 2 сразу, ну ты даешь, брат. Ты подышал хоть. Не, ну это пиво. Новичок еще. Поиграв с ботами, потом в онлайне, сразу ощущается, что рассинхрон дикий, и можно ливнуть и не мучиться. Бывает даже значка пинга нет, и рассинхрон есть. Ну да. Да не знаю, наверное, я так и буду делать, потому что сегодня я, ну, реально намучился с одним таким. У меня самый первый бой был, матч, с таким вот тормозом, и очень было неприятно играть, и некомфортно, и все равно я по решению проиграл, и смысл было играть. Проще, правда, выйти и нормально поиграть, кайфануть. Киш у Уайлдера, конечно, шпалы. Этот GRTX 3070 стоит 33 тысячи. Я бы буду брать. Понятное дело, новый полтинник. Я хотел бы У взять. У нас там в магазинах есть, но есть парочка магазинов, которые по системе трейд-ин продают. То есть я свою сдаю и беру, который у них продается.
fight right now. Нифига себе, у меня сечка. It's too hard to speak. Хреново. Each fighter's gonna get clipped first. Для моих нужд 3.70 будет более чем достаточно. Но БУ не советую брать. Почему? He caught him with a left hook. Хорошо, я ему не Step скучал. back for just a moment. Не, ну а у них гарантия как бы. На нее. Может, ей хана. Она припаянная, после майнинга такое себе. Ну, Я а- думаю, 3060 брать. Мне больше и не надо как-то. This fighter told us Ну вот, yesterday he doesn't я тоже думал между 360, но все-таки подумал, да, если бы я не стримил, может быть 360 было бы достаточно. Но именно для стримов 370 будет лучше. They need to get that win. some nice exchanges from Ну лучше Тиайку бери. У нее хоть и памяти поменьше, но она Для реально, стримов, конечно. реально производительнее. Плюс еще я играю в Full HD. То есть мне 370 на Full HD это избыточно вообще. Но я специально так беру, чтобы мне на дольше хватило. Ну, не обязательно она убитая майнингом. Просто вот, допустим, вышла там 4000-я серия. Чувак хочет и новую Давай видеть. Steam в 4 к нам. Кого? Вот, и... Что-то я забыл, что хотел сказать. Люди, бывает, обменивают видюхи не из-за того, что она ушатанная, а просто, чтобы купить новую. Вот они следят за трендами. Давай стрим в 4 к разрешению. А, так у меня моник Full HD. Ну вот видите, я чувака пошатнул. Ну видно, что чувак без читов играет, потому что... Это нормальная реакция на то, как я его разматываю. Потому что он получает по башке и закономерно... 3070 Ti. Такое себе. Бери 4090. Кэпа. У меня, во-первых, денег на нее нет. Я на эту-то, вон, видишь, сколько собирать буду. Плюс еще мне ее габариты не нравятся. Она огромная. Я не люблю вот этот гигантизм в видюхах. Я вообще не понимаю, что это за фетиш пошел. Когда у тебя нужно подставку под видеокарту, чтобы она не шлепнулась. И вот эти у них еще переходы, как они там, горят. Мне тоже не нравится. Дружище, бери кредит в банке на 4090. А кто? Ну, если вы... Никогда не было предубеждений насчет БУ-техники. Наоборот, предпочтительней, как по мне. Но я у знакомых в основном брал. Ну да, вот бы узнать. Ну, это вроде хороший магазин на Авито с отзывами. Банк всегда дает. Ну, это понятно. А вы будете его мне выплачивать? Если вы мне его будете выплачивать, то и я завтра возьму. Но я говорю, мне 4.90 вообще не уперлось. Они суки добрые. Now this is about desire. This is Ну, я, кстати, поумнее сделал. То есть, можно ж кредит прям там брать, да, у них, типа. Ба! Вот кто тут настоящий Данте Уайлдер. Вопросы еще есть? Он двойник мой. Ты в рассрочку? Я, знаете, как брал? Я, короче, по-хитрому брал. Я взял Если кредит. на то пошло, то рассрочки искать надо. В Я- сетевых часто бывают акции. Теперь не видеокарту вставляешь в материнку, а материнку в видеокарту. Да. Лау. Да. Я как делал? Я, короче, взял 30 тысяч. Или 40, я сейчас не вспомню. Может, 40. Наверное, 40 я взял просто в банке. А потом с этими деньгами выкупил сразу все комплектующее, которое мне надо было. Процессор, материнку, оперативку. Вот. То есть я не у них кредит оформлял, а я отдельно оформил кредит просто, что вот мне надо 40 тысяч. И все. И там уже проценты другие, понимаете?
То есть там не такие грабительские были. Это уже считается там не там кредит на технику, а просто там, не знаю, потребительский или какой он там, хрен его знает. Короче, для а меня... в общем, сколько взял кредита? Takes that jab. Но я его, кстати, уже летом выплачу. А у тебя КТЭКС 1660. Это грусть. Да. Не, ну знаете, малышка тащит. Сейчас я стримлю, играю на высоких настройках, у меня не лагает. Через магазин тебе в обязательном порядке накинут страховки и всякое барахло на кредит. Да. Вот поэтому я взял отдельно в кредит, отдельно сумму в Сбере я взял, а уже в магазин я с наличкой пришел и просто оплатил. Вот. Я брал эту видюху, когда был крах майнинга. Ну, не крах майнинга, а наоборот, рассвет майнинга. Там как получилось? У меня видюха была, там произошел отвал. Вот. Мне надо было видеокарту. Денег хватило только на эту. 1660. На нее только хватило. Больно, блин. Четко, а? Вот. Денег хватило только на нее. Мы ее купили за 14 тысяч. Потом начался бум майнинга, и она стала стоить 50. То есть, прикиньте, я ее мог продать, там, может, год, ну, уже, наверное, 2 года назад. Я бы мог ее продать за 50 тысяч. Вообще спокойно. Когда этот бум майнинга начался. Вот. Сейчас, конечно, я понимаю, что... Даже сейчас вот я вечером буду, кстати, играть в Dead Space Я Remake. год назад продал свои 1080 за 70к. Нормально. Это... Я сегодня в Dead Space вот буду играть, если хотите, приходите. Уже там даже чувствуется, что, ну, видюшка не все так гладко тащит, как хотелось бы. Но она молодец, она меня выручает. Вот. Но сейчас моя цель это 3.70. Буду потихоньку собирать. И вы в реальном времени, так сказать, будете каждый стрим лицезреть, сколько у меня там набирается. Основной сейчас заработок у меня с Дзена. Там мне деньги приходят, и вот я буду обновлять баланс, сколько у меня накоплено на нее. Figure out the combination to this sink. Punch scores. Что-то он замельтешил. А ну стой на месте. Good one. Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. They call it the chin. How strong is your chin? Do you have a glass chin? These are things that can affect the fight. The problem with having a chin that everybody knows that they... This round still Ух up ты! around with just 10 seconds to Вот go. сука. Огрызается. Огрызается на меня. Видели? Быкует. Черт. Так, а какую видюху продам? А как? Подожди. Я сейчас, если свою 1660 буду продавать, она будет стоить, ну, 1012. А что, 1080... Приветствую. Здравствуйте. 1080 круче, чем 1660? Как ты ее так дорого продал-то? Ты так это... Ты дыши, дыши. That one will count.
Я, конечно, киборг-убийца на Вайлдере. Меня не остановить. Да ты успокойся. Тебе показать, как нормальные пушки заряжать на Вайлдере? Сейчас покажу. Вот эта пушка. Сейчас. Заряжаю пушку. Заряжаю. Подходи. Во, видали? Вот это заряженная пушка от Вайлдера. MSI Trio 1080 Ti на 11 ГБ. Что давно он не падал. Давай-ка падай уже, а. Естественно, круче. А как так вышло? Вроде 1080, они ж по номерам идут. Ух, вот если бы сейчас попал бы. Ай-яй. Не, слушайте, ну он тоже бывает неплохие пушки такие запускает. Ну все, посыпался. Голова отваливается у него. Так, кто там был? А, Олдгеймер, привет. Ну, конечно, молодцы, под конец стрима зашли. А, ну все, сдался вам, ребят. Ну я доказал, кто тут настоящий Вайлдер, да? Чувствуете уровень моей колотушки? Вопросы еще есть? Кто там хотел, чтобы я показал силу своего удара? Undisputed просто. Undisputed. 9-9, 8-9-9. Он ни в одном раунде не выиграл. Undisputed. Ну ничего, у парня все впереди. Он Давай-ка еще... через лобби покажи. Через какое? С кем-то из вас сыграть? Ну это тогда в следующий раз. Сейчас уже Миша Графон. В следующий раз тогда. У меня просто уже стрим Карл заканчивается. Смайл. Приходите в следующий раз. Пожалуйста, я не против. Вот. Сегодня Dead Space будет где-то в районе 9, может 9:30, вот так вот. Если вам нравятся страшилки или просто хотите посидеть, поболтать со мной, можете приходить. Рад был вас всех видеть. Спасибо за ваш просмотр. Хорошего вам вечера. Сегодня же пятница вечер. Поздравляю вас с пятницей вечером. Хороших вам выходных. Вот. И настроения. Ну давайте, пока.